So children, we are together again. We have some problems with our internet, with networks. And let's continue our lesson. Look at the word. Today's theme is the world of work, as I said before. And now, tell me, how are you today, children? How are you? For example, I'm fine or I'm so, I'm bad, and your feelings for today's lesson, how you feel yourself. Please turn on your microphone and tell me your mood at the lesson. Микрофонымызды қосып, бүгінгі біздің өзіміздің сезіміміз қандай, көңіл күйіміз қандай сабақта ағылшынша жауап беруге тырысайық балалар. Қанекей? How are you, children? How are you today? Are you sick? Are you sleepy? Are you mad? Tell me your feelings. Please. I am, for example, happy. I'm happy today. Микрофонды қосып, hello деп айтамыз. Менің атым, my name is Қарлығаш, and I am super, or I'm okay, or I'm tired. Қанекей, бір-екі оқушы жауап берейік, иә? Күтіп тұрмын, Қанекей, балалар микрофон. I am fine. Очередьпен, Қанекей, бірінші. Сұрақты қайталай бересіз. How are you today, children? How are you? I am fine. I am fine. Okay, good. I am super. You are super, okay, excellent. Next, басқаларымыз. Is somebody hungry? Біреудің мүмкін қарны ашып тұрған шығар, иә? If you are hungry, you say, I'm hungry, I'm tired, or I'm fine. Okay, so let's continue. Енді келесі мына сұрақтарға жауап берейік, балалар. What date is it today? Бүгінгі дата қандай? Яғни, бүгінгі күнді айтайық. What date is it today? Кім жауап береді? Микрофонды біреуіміз қосып жауап берейік. Today is the... Бар ма жауап берем деушілер? Today is the 29 April. Of April, молодец. What day of the week, children? What day? Is it Monday? Is it Tuesday? Or maybe it's Friday? What day? Tuesday. Good. Yes, you are right. Today is Tuesday. Very nice. So, what is the weather, children? What is the weather outside? Далада, сыртта қандай ауа райы? Weather is... Сендер жақта ауа райы қандай? For example, in Жанарқа, weather is windy today. It's raining. It's raining. Oh, so... And in our area, it is sometimes it's cloudy, and right now it is windy. So, okay, thank you for your answers, and look at the next page. Look at the screen. Open your books, children. Open your books, page 99. 99-шы бетті ашайық, қанекей. What do you see? There are different professions. Мына жерде әртүрлі мамандықтар бар, балалар. Қазір осы мамандықтарға қарап, және осы мамандықтар ағылшынша атауы үйренейік. Жақсы ма? Мына жерде мен өзім бойынша жазып қойдым. Сендер кітаптарды қарауларына болады. Ал қанекей кеттік. The first, I will read the words. You should repeat after me. Менің артымнан қайталап отырыңдар. Жақсы ма? So, Yes. Okay, good. Солай кері байланыс беріп отырамыз. Vet, newsreader, tutor, firefighter.
officer. Police officer. Next, plumber. Plumber. Santexnik. Yani bizim trubalarımızda suda jündüğün adam ya. Plumber. Next, surgeon. Surgeon. O tarzı sayın adam ya. Biz orşa hakkında kirurg deyiz ya. Bərimiz gibi yürüdü. Next, chef. Chef. O aspaz. Who make food. Receptionist. Receptionist. Қабылдаушы. Яғни сендер бір жерге барғанда receptionда тіркеуде тұрған адам is receptionist. Okay? Next, lawyer. Lawyer. Заңгер. Заңгер не нәрсемен жұмыс істейді? Law, with a law. Заңмен жұмыс жасайды. Next, hairdresser. Hairdresser. Шаштарыз. Мына шашымыз бізде ағылшынша hair болса, осы шашты жөндейтін, сәндейтін адам hairdresser. Next, electrician. Electrician is electric. Яғни біздің шамдарды, электричествоны жөндейтін адам. In English, it is electrician. Okay? Қайталадық па барлық сөзді? Ендеше осыны өзімізге түсіріп алайық, балалар. Үйде өзіміз қазір сабақ аяқталғаннан кейін жазып аламыз, иә? Қанекей, бір қарап шығыңдар тағы да. Vet, newsreader, tutor, firefighter, police officer, plumber, surgeon, chef, receptionist, lawyer, hairdresser, and electrician. So, look at the next. Look at the next page. Now, you should, children, find the profession who do this. Мамандықты тап, мұны кім жасайды? Кітапта бұл тапсырма, children, exercise 2, page 99. Екінші тапсырма 99-шы бет. Жақсы ма? Қанекей, бір-бірден сөйлемдерді оқимыз. Бірінші сөйлем. Who will read? The Sharon, who will read the first sentence? Treat sick animal. Мен сендерге арасында мына сөздерді аударуға көмектесіп отырамын, иә? Sick дегеніміз ол ауыратын, иә? Treat дегеніміз емдеу. Яғни нені емдейді? Animals. Treat sick animals. Бұл қандай мамандық? Қанекей, микрофонымызды қосамыз. Жаңа жоғарыда айтқан мамандықтардан, және сендерде кітаптан мына жерде суреттер берген осы мамандықты табамыз. Қанекей, кім бізде treat sick animals? Балалар жауаптарını күтіп тұрмын. Қанекей, микрофонды қосамыз, жауап береміз. Жауабын айтылуын. Ал естімедім, тағы қайталайық. Treat sick animals. Georgia makes for people about the law. Ол бізде кім? Біріншісін қанекей оқышы, кім бізде бұл сөйлеп? Vet treats sick animals. Okay, vet treats sick animal. Молодец, Арслан. Яғни ауырып тұрған жануарларды, я жануарларды treat. Сен екіншісін жауабын атсадың? Емдейді, ол бізде кім? Vet. Екіншісін айта қой, Арслан. Үшіншісінің жауабы. Recaptions, recapes, Енді қара, Арслан. Мына жерде с мен, си мен и тұр ғой, мінекей. Си мен е тұр ғой. Мен бермейсіз бе? Иә. С мен ені берілемізші? Және ені бірге алыңыз. Қазір Арслан қара, мына жерде с мен е бірге келгенде ол бізге си дыбысын береді. Receives деп айтамыз. Жақсы ма? Receives емес. Жақсы. Receives, яғни қабылдайды.
Кім бізге қабылдайтын қоңыраударды, қоңырау шалғанда ол бізде ресепшенист, я? Молодец, жауабың дұрыс, тек қана айтылуыңды дұрыста, жақсы ма? Receives деп оқылады. Өте жақсы, келесі. Gives private lesson. Мысалы, дәл қазір I give you online lesson. Мен сіздерге онлайн сабақ. Teacher, tutor gives private lessons. Молодец. Tutor gives private lessons. Яғни репетитор, жеке оқытушы бізде жеке сабақ береді. Private дегеніміз жеке деген сөз. Өте тамаша. Келесі. Advises people on the law. Advice дегеніміз ол кеңес береді. Заң бойынша кеңес береді. Кім ол, балалар? Қанекей табамыз. Tutor gives private lessons. Молодец. A tutor gives private lesson. Келесі, беске назар аударайық. Advises people on the law. Заң бойынша кеңес береді. Кім береді? Hydra cuts and sells people hair. Алтыншысының жауабы. Молодец, дұрыс. Алты дұрыс. Hairdresser, ол яғни шаштар адам, біздің шаштарымызды соны сәндеп, әдемілеп қияды, я? Жақсы. Ал келесі, cooks delicious food. It's very delicious. Cooks delicious food. Cooks delicious food. Жетіншісінің жауабы. Кім жасайды оны? Cooks. No. Cooks деген бізде мамандық жоқ. Мына жерде дұрыс оқы, Арслан. Chef, maybe chef. Сегізінің жауабы ма? Так, жетінің жауабы кім жасайды? Delicious food'ты кім жасайды? Дәмді тағам. Cooks delicious food. Cookers. Кім? Тамаша. Аспазшы ағылшынша қалай? Chef. Cooker. No. Look at my screen. Надо көрсетіңізші. Chef. Жаңағы delicious food кім жасайды балалар? Chef. Chef, yes, you are right. Chef cooks delicious food. Вот енді дұрыс болды. Chef. Так, ары қарай кеттік. Fixes broken water pipes. Fix дегеніміз жөндеу, балалар, ана мультфильм бар. Fixes broken water pipes. Plumber. Бұған емдеке онысының жауабы дете жаза? Okay. Oh, sorry. What happened? First. No. Excuse me. Оныншының жауабын Қареке айта ғой. Онының жауабы reads. Surgeon performs operation. Молодец. Surgeon performs operations. Сионды біз балалар мен сендерге алдында айтқам. Өткен жылы біз сендермен сабақ өткіздік па, өткізілдік па? Мұғалім 11 мен 12-ның жауабы ше? 11 мен 12-ні қазір айтасың. Қараңдаршы мына жаққа. Жаңағы operation бар ғой балалар? No, sir. 11 жауап first. 11 жауабын айтқыларың кеп тұрма? Жақсы, 11 жауабын айтқылайық, Қанекей. Кім оқиды 11-ді? Мен. Қайта ғой. Electrical fix electrical problems.
fixes electrical problems. Electrician fixes. Al 12-niki firefighters puts out fires. Молодец. Firefighter put out fires. Яғни ол өртпен күреседі, я өртті басады, ол бізде firefighter. Молодец. Өте жақсы, тамаша. Енді балалар тақтаға назар аударайық. Жаңа бізде operation сөзінде мынадай соңында жұрнақ болды балалар. T-I-O-N. Осы төрт әріп бір-біріне жалғанғанда балалар, мені көріп тұрсыңдар ма? Шын дыбысын береді балалар. Operation болмайды. Тион деп оқымаймыз. Operation. Және мысалы қандай сөз келтірсек? Мына сөзді оқып көрейікші. Collection. Collection. Вот, енді дұрыс болды. Коллектион емес, collection. Сосын мына сөзді оқып. Electrician. Election. Мынау ше. Revolution. Revolution. Енді балалар қараңдар, назар аударыңдар. Осы тион, я шын. Ол бізде қазақ тілінде, немесе орыс тілінде сия деген жалғауға сәйкес келеді екен балалар. Мысалы, operation дейміз ғой. Бұл бізде операция деген сөз. Енді мынау collection дегеніміз коллекция. Election, элекция. Revolution, революция болады балалар. Түсінікті ме? Осындай ция жалғауы бар сөздер барлығы ағылшын тілінде аударғанда шын деген жалғаумен сөздерге айналады екен. Осыны естеріңізде сақтап біліп жүріңдер. Жақсы ма? Ал ендеше ары қарай жұмысымызды жалғастырайық балалар. Енді мен сендердің сөйлем құрағандарыңды қалап тұрмын. Қандай сөйлемдер құраймыз? Next sentences. Шамалы сөйлемдер құрап үйренейік. For example, мысалы, a vet treats sick animals дедік, я? Яғни мал дәрігері жан жануарларды емдейді, я? Егер оларға бір нәрсе болып қалса. Енді келесі, мысалы, who reads the news on TV? Reads news on TV. Теледидардан жаңалықтарды кім оқиды? Қанекей жауап береміз. Жаңағы сөздерді қолдана отырып, сөйлем жасап көрейік. Everett is Samuel who had served in the army forces of their country. What? I don't understand you, Arslan. Journalist. Journalist? Okay. Journalist. Бірақ біздегі сөздер бойынша 99-шы беттегі сөздерді қарап отырамыз. Сол бойынша жауап. Жүргізуші. Жүргізуші. Кім бұл бізде жүргізуші? Екінші суретті қарайықшы, балалар. 99-шы бетте екінші сурет. Жүргізуші ғой. Дұрыс. Енді ағылшынша айт енді осыны. Newsreader. Қанекей Арсланнан басқаларымыз. Шырын, Назерке. Newsreader. Молодец. Енді қарай ғой, Арслан. Саған көп оқумен жаттығу жасау керек. Жақсы ма? Мысалы, мына жерде и мен эй балалар. Бізге и дыбысын береді. Екеуі бір-біріне жалғанғанда и болады. A newsreader. Reader.
Мысалы, мына оқу деген сөзін қараңдаршы. Тағы да reads. Окей? Newsreader reads. Нені оқиды? News. Я жаңалықтарды оқиды. Қай жерде оқиды? On TV. Так, келесі, тағы да сөйлеп тұрайық. Молодец, Арслан, өте жақсы. Өте белсенді қатысып отыр. You are so active today. Тамаша. Тағы да келесі. Мысалы, who fixes broken water pipes, children? Who fixes water broken pipes? Сынып қалған крандарды кім жөндейді? Who fixes water broken pipes? Балалар, мен жалғыз қалып қойдым ба? Қайдасыңдар? Where are you? Answer to my question. Children. Jawab жоқ. Okay. If you don't answer, мен ашып жіберіңізші. Ссылка. Так, екінші. Осымен жұмыс жасап көрейік. Балалар тақтаға назар аударайық. Muallim javob aytyapti, 2001 Word'da Muallim, siz mikrofonda o'chib turdingiz ғой? Қосылды ма? Естіп тұрсыңдар ма? Жауабын осы жақтан айтыңыз бе? Жауабын осы жақтан айтыңыз бе? Көрініп тұр ма, балалар? Иә, көрініп тұр. True. Бірде true. Бірде true. Окей, молодец. Оқимыз, сөйлеп қой. A farmer is a person who grows fruit and vegetables. True. Or farmer дегеніміз кім? False. Мына жерде не деп айтып тұр, балалар? Аударып бере алады. True. Қараңдар, балалар. Негізі true. Фермер не істейді дейді. Grows өсіреді, жемістер мен көкөністерді өсіреді дейді. Фермер. Бұл дұрыс па? True or false? False. Ой, sorry. You are true. Sorry. Бізге міндетті түрде аударманы білу қажет. Аударманы білмесек, біз шатасамыз. Қанекей, an artist is a person who draws and paints pictures. Artist дегеніміз True. True. Өйткені бұл суретші туралы. True. Ал келесі, төртінші сұрақ. False. False
Неге false? False. True. Ветеринар дегеніміз ол тек мал жағына көмектесетін адам. Мал ауруына. Ал мына жерде не деп жазылып тұр? Төртіншісі true. Ветеринар ауруханада жұмыс істейтін және дәрігерге көмектесетін адам деп тұр. Ол мал дәрігер. Молодец. Жазылған мынау. Осылай түсіндіреміз жауабымызды. Балалар, жай ғана айта салмаймыз. True, false деп. A dentist doesn't help ill animals. True. 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 Молодец. Дұрыс. It is true. Ой. Кетіп қалдық. Ага. Please. A teacher doesn't give concerts. Children, do you True. False. True. False. False деп ойлап тұрсың. Мұғалім концерт. Muğam konцерт бермейді. True. True. Ага, енді Muğam konцерт бермейді. True. молодец. Келесі. Police officer is a person who flies a plane. Is it right? False. Ага, жақсы, тамаша. Келесі. Ой. Так, this shop assistant, яғни ана дүкенде жұмыс жасайтын консультанттар, я shop assistant doesn't help. False. When you want to buy new False. Дүкен сатушысына кім Өйткені ол сатушы адамдардың қандай аяқ киім алғысы келетінін көрсетеді. көрсетеді. Ана жерде көмектеспейді. Яғни қай жауабы? False. Осылай қалдырады. False. A firefighter tells when there is a fire. True. Good. True. Яғни өрт сөндіруші өрт болған кезде бізге көмектеседі. Жақсы. True. Дұрыс. Енді бізге Өрт сөндіруші өрт кезінде көмек көрсететін адам. молодец. Тамаша. Дұрыс айттыңдар. Енді балалар мынадай мәтінді оқып қанекей. Неше минут уақытымыз қалды? Аха. 4 минут уақытымыз қалды. Балалар қанекей. Кім оқиды мәтінді? Бірінші мен оқып шығайын, я? Сендер менің артымнан тыңдап отырыңдар. On Saturdays and in the school holidays. Saturdays are busy because that's when everyone goes shopping. Our shop sells clothes and accessories for men, women, and children. I work in the children's department. It can be crazy sometimes, but it's fun. Енді осыны тыңдадық, я? Қанекей, кім оқиды осы мәтінді? Мәтінді оқиды, балалар. Оқып үйренеміз. Қате жасап қоям деп ұялмаңдар. Оқымасақ үйрене алмаймыз. Қанекей, микрофонды қосып оқып көрейік. Бір сөйлеммен, қанекей. Арслан, бастай қой. Қайсысын? Көрініп тұрма саған экран? Осы мәтінді оқыңыз ба? I work on Saturdays and in the school holidays. Saturdays are bad because that's when everyone goes shopping. Our shop sells clothes and accessories for men, women, and children. I work in the children's department.
It can be crazy sometimes, but it's fun. Aha, but it's fun. Mына жердегі you әрпі келеді артық. But it's fun. Жақсы. Келесі. Енді осыны аударып көрейікші балалар. Біз кім туралы айтып тұрып, мынау адам қай жерде жұмыс істейді екен? Кім түсінді Қанеки? Қазақшаға аударамыз ба? Қазақша. Қазақша оқиын ба? Қазақша оқиын ба? Я қазақша. Сенбі және мектеп демалысында жұмыс істеймін. Сенбі күндері бос емес. Өйткені сол кезде барлығы дүкен аралайды. Біздің дүкен ерлерге, әйелдерге және балаларға арналған киімдер мен аксессуарларды сатады. Мен балалар бөлімінде жұмыс істеймін. Бұл кейде ақылсыз болуы мүмкін, бірақ бұл көңілді. Тамаша. Қандай Келесін оқып өтсем бола ма? Арслан. Келесін оқып өтсем бола ма? Жақсы. Оқимыз. Сонымен бірінші A текстіндегі адам қайда жұмыс істейді? Балалар көз Дүкенде. Дүкенде жұмыс істейтін адамды қалай айтамыз? Бағана бізде тапсырмада болды. Shop, Ассистент. Shop, assistant. Ассистент. Ассистент. Бізде бірақ мен қалыпты. Оқушылар, Болма бүйді. енді мына мәтінді түсіріп аламыз, балалар. Түсіріп алдық. Үйде осыны жақсылап оқимыз. Мен сендерге қазір WhatsApp-қа мұғалімдарына мен өзімнің нөмірімді жіберем. Осы мәтінді оқып, маған аудармасын салып жібересіңдер. Енді үй тапсырмасынан Жақсы. workbook-та ашамыз. Workbook-та ашамыз. Бізде біраз тапсырмалар жасауын үлгермеді. Әжеде 2-ді жасауын. 2-3-ді. Несені дейді?